الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم صدق الله تبارك وتعالى وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 36 اور 37 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دو ایسی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ دو ایسی آیات ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ دو آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ کے مالک ہونے کو بیان کرتی ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں،
جیسا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ جس نہج پر جا کے کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے پیارے نبی جی آپ کہہ دیں لوگوں سے، لوگوں کے سامنے کہہ دیں، اعلان کر دیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے، اس کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے، اس کے اندر تصرفات کرنے والی ذات بھی وہ اللہ کی ذات ہے، اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے والی ذات بھی وہ اللہ کی ذات ہے، اس کائنات کو جب اجاڑے گا تو وہ اجاڑنے والا بھی اللہ ہی ہوگا۔ تو اس کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے اللہ تو کائنات کا مالک ہے، کائنات تیرے قبضہ میں ہے، کائنات تیری قدرت میں ہے، تو جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، وہ ایسا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو بیان کرتی ہے یہ آیت، اللہ کے تصرفات کو بیان کرتی ہے یہ آیت۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ عزت کا مالک وہ اللہ ہے، ذلت کا مالک وہ اللہ ہے، بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا وہ اللہ ہے، اور فقیروں کو فقیر بنانے والا وہ بھی اللہ ہے۔ کہہ دیں آپ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ دیں آپ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نا کہ تو گلشن کو صحرا بنا دینے والا، یا صحرا کو گلشن بنا دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہیں جیسے چاہیں اس کائنات کے نظام کو چلا سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے سلطنت دے دے، جس کو چاہے تو رایا دے دے، جس کو چاہے تو عہدہ دے دے، جس کو چاہے جو ڈگری تو دینا چاہے وہ دے دے۔ یہ اللہ کے قبضہ میں ہے، یاد رکھیں۔ بادشاہوں کا تبدیل ہونا، بدلنا اور ان کا آنا اور جانا یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اس کی میں کچھ مثالیں بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے تو بادشاہت کو چھین لے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، قبضے میں ہے، قدرت میں ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہیں کہ وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ جو جس چیز کا ارادہ کر لے پھر اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس کو کوئی طاقت منع نہیں کر سکتی، اس کو کوئی طاقت پسے پشت نہیں کر سکتی، اس کو کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ وہ ایک اللہ ہے، وہ جس کو چاہے جو کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، اگر وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، اگر وہ چاہے تو ساری دنیا کی سلطنت ایک آدمی کو دے دے، اگر وہ چاہے تو ہزاروں بادشاہ کھڑے کر دے، اگر وہ چاہے تو ہزاروں وزیر اعظم کھڑے کر دے، لیکن یہ سارا
کا सारा अल्लाह के चाहने से होगा, अल्लाह की कुदरत से होगा, अल्लाह के बनाने से होगा, अल्लाह की ताकत से होगा, अल्लाह ताला के करने से होगा। कोई भी इंसान अपने चाहत के साथ कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। ये अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है। 4 बादशाह दुनिया के अंदर ऐसे गुजरे जिन्होंने सारी दुनिया पे हुकूमत की है। 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने सारी दुनिया पर हुकूमत की है। उनमें से 2 ईमान वाले थे और 2 काफिर थे। नंबर 1 नमरूद सारी दुनिया का बादशाह था, सारी दुनिया पे उसकी हुकूमत थी। नंबर 2 जुल्करनैन सारी दुनिया का बादशाह था, जिसका 16वें सुपारे में जिक्र भी आता है। याजूज के माजूज के सामने दीवार बनाने वाला इंसान जुल्करनैन सिकंदर आजम के नाम से भी मशहूर है। इन्होंने सारी दुनिया पे हुकूमत की। और नंबर 3 पे हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम, जिन्होंने सारी दुनिया पे हुकूमत की और ऐसी हुकूमत की कि उससे पहले भी कभी किसी ने ऐसी हुकूमत नहीं की और उनके बाद भी कभी किसी ने ऐसी हुकूमत नहीं की। हजरत सुलेमान सारी दुनिया के बादशाह थे। और चौथे नंबर पर बुख्त नसर सारी दुनिया का बादशाह था। देखे कैसे अल्लाह ताला जिसको चाहे बादशाहत दे दे और जिससे चाहे बादशाहत को छीन ले। ये अल्लाह का किरदार है, ये अल्लाह ताला का हक है और वो इसको आजमाता भी है और ये वो करता भी है। आगे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं व तुइज़्ज़ु मन तशा, और जिसको अल्लाह चाहे इज्जत दे दे। सारी दुनिया के इंसान मिलकर किसी को जलील करना चाहें तो जलील नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ने उसको इज्जत देनी है तो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर उसको जलील करना शुरू हो जाएं तो उसको जिल्लत नहीं दे सकते। अल्लाह ताला इज्जत देकर रहेंगे, इज्जत के नक्शे अल्लाह पैदा करेंगे। व तुज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह ताला जिसको चाहे जलील कर दे। चाहे सारी दुनिया के इंसान मिलकर उसको इज्जत देना चाहें लेकिन इज्जत नहीं दे सकेंगे। नमरूद एक ऐसा बादशाह गुजरा है, याद रखें दुनिया की तारीख में नमरूद एक ऐसा बादशाह गुजरा है, सारी दुनिया का बादशाह था जो कि सारे के सारे इंसान जब उसके सामने आते तो सजदा करते। हर इंसान ने उसको सिवाय हजरत इब्राहीम के, याद रखें हजरत इब्राहीम और हजरत लूत ये 2 अल्लाह के नबी थे एक ही वक्त में। दुनिया के हर इंसान ने उसको इज्जत देना चाहिए, तख्त पर बिठाकर सजदा करना चाहा, इज्जत देनी चाहिए, इज्जत देते थे। लेकिन अल्लाह ने जलील करने का जब इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने सारी नक्शों के होते हुए, ताकत और कुव्वत के होते हुए, फौजों के दस्तों के मौजूदगी के साथ साथ अल्लाह ताला ने जलील करके दिखा दिया। उसी तख्त पर बैठाए जलील किया, उसी तख्त पर बैठाकर। तो ये इज्जत और जिल्लत का दारोमदार अल्लाह की जात है। बादशाहत और फकीरी का दारोमदार अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह का किरदार है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हुआ, आप कह दें बियदिकल खैर, तमाम की तमाम खैरें अल्लाह के हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ऐसी वो ज़ात है जो हर चीज़ पर कुदरत रखती है। घास के तिनके से लेकर एटम बम तक, मिसाइलों तक, कोई चीज़ भी अल्लाह की ताकत से बाहर नहीं है। अगर अल्लाह चाहेगा तो ये एटम बम फटेंगे, अगर अल्लाह रोक दे तो कोई नहीं फाड़ सकता। जो मर्जी चलाने की कोशिश कर ले चल ही नहीं सकता। तो ये सारा का सारा निजाम अल्लाह की कुदरत में है। घास के तिनके से लेकर न्यूक्लियर मिसाइल तक
सारा का सारा अल्लाह के कब्जे में है। अल्लाह की ताकत से कोई चीज बाहर नहीं है। आगे अल्लाह ताला का फरमान है तुलिजुल लैला फिन नहार, वो ऐसी कुदरत वाला है कि रात को दिन में दाखिल करता है। याद रखें, रात को दिन में दाखिल करता है। वह तुलिजुन नहारा फिल लैल, और दिन को रात में दाखिल करता है। गर्मियों में रात दिन के अंदर दाखिल हो जाती है। याद रखें, गर्मियों में जब दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, और सर्दियों में दिन रात में दाखिल हो जाते हैं, जब दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। तो ये सारा का सारा निजाम चलाने वाला अल्लाह है, एक अल्लाह है, अल्लाह से ऊपर कोई नहीं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और अल्लाह ताला वो जात है जो जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा को जिंदा से पैदा करता है। वो ऐसी जात है, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मुर्गी का अंडा मुर्दा होता है, अल्लाह ताला जिंदा बच्चा पैदा करता है, और मुर्गी जिंदा होती है, उससे मुर्दा अंडा पैदा होता है। ये एक बहुत मोटी सी मिसाल आप हजरात के सामने दी, वरना हर मुज़क्कर मुअन्नस का, हर यानी मादा नर और मादे का कनेक्शन, जिंदगी और मौत का जो कनेक्शन है वो इसी के साथ है। अल्लाह ताला हर मुर्दा चीज से जिंदा पैदा करते हैं और हर जिंदा से मुर्दा चीज को वजूद देते हैं। ये अल्लाह का निजाम चलता है कायनात के अंदर, ये अल्लाह की कुदरत को बयान करता है कायनात के अंदर। हर नर और मादा में अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है, जो पैदा होगा वो भी मुर्दा से, और जो जिंदा से चीजें निकलेगी वो भी मुर्दा होगा। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब, और जिसको अल्लाह ताला चाहे बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंबार लगा दे, और जिसको अल्लाह ताला चाहे एक महदूद मिक़दार में रिज़्क़ अता करें। ये अल्लाह ताला हकीम ज़ात है, वो हिकमत वाली है, वो जानता है कि किसको मैं कितना दूंगा तो क्या हो। अल्लाह जानता है, वो अल्लाह की कुदरत को बयान करता है। अल्लाह ताला अपनी वहदानियत को कुरान में बयान किया, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफात को कुरान में बयान किया, अपने रसूल के रसूल होने को कुरान में बयान किया। अल्लाह और उसका रसूल ये दो ऐसी हस्तियां हैं कि जिनके बगैर ना कोई मुसलमान हो सकता है और ना कोई जन्नत में जा सकता है। ये दो ऐसी हस्तियां हैं इस वक्त। इसलिए अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखना। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ दिल कुर्बा। हर जुमे के खुतबे में ये आयत खतीब पढ़ता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली, अल्लाह ताला वो ज़ात है जो अदल का हुक्म देती है, अल्लाह वो ज़ात है जो एहसान का हुक्म देती है। उलमा फरमाते हैं अदल से मुराद एक मोटा सा मतलब ये है कि हर इंसान इंसाफ से काम ले, हर बड़ा छोटे के साथ जुल्म ना करे, हर बड़ा अपने मातहतों के साथ जुल्म ना करे। एक ये इंसाफ का मतलब है, और दूसरा मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात को वहदानियत के साथ मानना, अल्लाह को किसी के साथ शरीक ना ठहराना, अल्लाह ताला के साथ किसी की पैरवी ना करना, अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करना, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखना, अल्लाह की वहदानियत के ऊपर यकीन लेके आना, अल्लाह के अहकामात को बजा लाना, अल्लाह ताला की पैरवी करना, अल्लाह ताला के हुक्मों को ताबेदारी करना, अल्लाह के हुक्मों को मानना, अल्लाह ताला का इत्तिबा करना। ये अल्लाह ताला का अदल है, ये अल्लाह ताला का अदल है। अल्लाह ताला की इत्तिबा करना ये अल्लाह ताला का अदल है। याद रख, ये हर इंसान को हुक्म है अल्लाह ताला के हुक्मों को मानना। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह ताला अदल का हुक्म देते हैं, इंसाफ का हुक्म देते हैं।
ہر بندہ انصاف کرے، انصاف کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرے، ہر بندہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاحسان، احسان یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، ایک انسان کا دوسرے کی مدد کرنا، ایک انسان کا دوسرے کے کام آ جانا، اس کو بھی احسان کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک میں مقصود ہے، جو مقصد اصلی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو اس طرح کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا احسان ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے تو اللہ کی ایسے عبادت کر۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے اللہ کے رسول بہت سارے سوالات کیے کہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ اس کا سوال کا جواب اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور عرض کیا اللہ کے رسول بتائیں موت کب آئے گی؟ موت کا علم بھی اللہ کو ہے، اور کیا بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اور کون کہاں مرے گا اس کا بھی علم اللہ کو ہے، کہاں پر دفن ہوگا اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول بتائیں احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، یا یہ نہ ہو تو یہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس آیت کی وجہ سے بہت سارے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار دعوت دینے کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کا سامنا نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول مجھے دعوت دیتے کہ عثمان ایمان لے آ، اللہ کو مان لے، اللہ کی وحدانیت کو مان لے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اس آیت کو پڑھا، میں نے کہا اللہ کے رسول دوبارہ سنائے۔ تو جب دوبارہ سنائے تو میرے دل میں ایمان اتر آیا، میرے دل میں ایمان اتر آیا۔ ابو جہل بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ اللہ تو بھلائی کا حکم دیتا ہے، ابو جہل تک کا کہنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک قوم کے دو قاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہماری قوم نے قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ دو انسان آئے، دو شخص آئے، اللہ کے رسول کے سامنے حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ ہم اقسم قبیلے سے ہیں، ہمیں قبیلے کی طرف سے بھیجا گیا ہے، آپ سے پوچھیں من انتا و ما انتا، کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا چیز ہیں۔ من انتا، آپ کون ہیں، وما انتا، اور آپ کی ذات کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کی ہستی کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انتا کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں بنو ہاشم میں سے ہوں، میرا جو دادا ہے وہ عبد المطلب ہے، بنو ہاشم میرا قبیلہ ہے۔ اور وما انتا کا رسول ترجمہ یہ ہے وانا محمد الرسول اللہ، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول دوبارہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھیا اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف تشریف لے گئے، اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ ہم نے اس مرد کو، اس انسان کو اعلیٰ نسب سے پایا اور اللہ کا رسول پایا۔ پھر انہوں نے یہ والی آیت یاد رکھیں، یہ بڑی مبارک آیت ہے، بڑی جامع اور معنی آیت ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ آیت تلاوت کی تو سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سارا کا سارا قبیلہ ایمان لے آیا۔ یہ ایسی آیت ہے مبارک، بڑی جامع اور معنی، عدل، احسان،
वईताई दिल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छाई का मामला करना, अपने रिश्तेदारों के साथ धोखा न करना, अपने रिश्तेदारों के सही हुकूक अदा करना, ये अल्लाह का हुक्म है। 1 मिनट रह गया। आ जाए जल्दी जल्दी हजरात तशरीफ ले आए। 40 मिनट पे बयान इंशाल्लाह खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसी आयत है जो अल्लाह ताला ने बड़ी जामे और माने कुरान पाक में नाजिल की है। इसमें अल्लाह ताला अदल का हुक्म देते हैं, एहसान का हुक्म देते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराई से दूर रहने का हुक्म देते हैं। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ये सारे के सारे अहकामात पर अमल कर लो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व इताई दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़ी यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इस पे अमल कर लो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें नसीहत हासिल होगी, तुम्हारी जिंदगी दीन पर आएगी। इसके ऊपर अमल करो, इस आयत को अपनी जिंदगी के अंदर ले आओ। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें हिदायत के रास्ते दिखा दूंगा। देखे तो आओ। तो ये बहुत बड़ी एक मुसलमानों पर एहसान है ये आयत अल्लाह ताला की तरफ से। इसलिए भाई और दोस्तों, अज़म और इरादा करो अदल और एहसान का, दोनों मतलब पर अमल करना है। नंबर 1, दुनिया के अंदर अदल को कायम करना है। नंबर 2, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, ये अदल का मतलब है। नंबर 2, जो एहसान अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों के साथ एहसान भी करना है और अल्लाह ताला की इबादत भी ऐसे करनी है कि या तो हम अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह हमें देख रहा है, बस तीसरी बात नहीं है। और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, अच्छा सलूक, और बुराई से, मुनकरात से, फहाशात से दूर रहने की कोशिश करनी और अल्लाह से मांगना भी। सारे भाई आज़म और इरादा करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा करते हैं।